વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આપણા ઓનલાઈન ક્લાસમાં હું આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। विषय हिंदी कक्षा 9 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर का रिवीजन। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आप अपना पाठ्यपुस्तक निकालिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर का रिवीजन। तो रिवीजन के अंदर हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं उदाहरण से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पहला उदाहरण दिया है, डॉक्टर अस्पताल जा रहा है, किसान खेत में हल जोत रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ भूरा कलरथी जे शब्दों हाईलाइट कर्या छे तेनी पर ध्यान आपजो। आगळ छे, महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा का पालन किया, बुढ़ापे के कारण रवि बहुत कमज़ोर हो गया। आगळ छे, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, हमें अच्छे व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, शत्रुता नहीं। साहस और अच्छाई हमेशा विजय प्रदान करते हैं। आगळ छे, वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए बहुत ऊंची चढ़ाई है। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे जोईए आ वाक्योनी अंदर तो के डॉक्टर छे, जवाहरलाल नेहरू, किसान, व्यक्तिओ, महात्मा गांधी, रवि, वैष्णोदेवी जे व्यक्तिओना नाम आपेला छे। आगळ आपणे बीजुं जोईए तो के अस्पताल, देश, खेत, मंदिर ए स्थानोना नाम आपेला छे, स्थळना नाम छे। आगळ छे हल ए वस्तुनुं नाम छे। आगळ आपणे बीजा शब्दों जोईए तो के छे के मित्रता, शत्रुता, अहिंसा, अच्छाई, साहस, बुढ़ापा, चढ़ाई ए बधा शुं सूचवे छे तो के भाव, गुण अने अवस्थाना नाम सूचवे छे। आगळ जोईए तो के व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, गुण तथा अवस्था आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसे संज्ञा कहते हैं? तो कहे छे कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, गुण तथा अवस्था ना जे नाम आप्या छे ए नामने आपणे संज्ञा तरीके ओळखीए छीए। तो अहींया जोईए तो के संज्ञानी परिभाषा शुं छे? तो कि जिस शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। बराबर। तो अहींया गाड़ी आपणे जोयुं तो के जे शब्दनी अंदर कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा तो भाव ना नामनो सूचन थतुं होय तेने આપણે સંજ્ઞા તરીકે ઓળખીએ છીએ। સંજ્ઞાના 3 પ્રકાર છે। એક છે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા, બીજું છે જાતિવાચક સંજ્ઞા અને ત્રીજું છે ભાવવાચક સંજ્ઞા। તો અહીંયા આપણે જોઈએ પહેલું કે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા શું છે। તો આપણે પહેલામાં જોયું હતું કે વ્યક્તિનું નામ જે દર્શાવે છે તેને આપણે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા તરીકે ઓળખીએ છીએ। બરાબર। તો અહીંયા આપણે પહેલું ઉદાહરણ એનું જોઈએ। તો અહીંયા ભૂરા કલરથી જે શબ્દો હાઇલાઇટ કરેલા છે તે જુઓ। पीयूष चावला ने कोलंबो में श्रीलंका के विरुद्ध 1 दिवसीय मैच में अच्छी गेंदबाजी की। आगळ छे, मुरारी बापू ने अगस्त में दिल्ली में आयोजित धर्म सम्मेलन में रामचरितमानस का पाठ किया। त्रीजों उदाहरण જોઈએ तो कि उत्तराखंड राज्य के रानीखेत में कालिका मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ ઉપરના વાક્યોની અંદર આપણે ભૂરા કલરથી લખેલા વાક્યો જોઈએ તો કે એમાં પિયુષ ચાવલા, કોલંબો, શ્રીલંકા, મુરારી બાપુ, અગસ્ત, દિલ્હી, રામચરિતમાનસ, પછી છે उत्तराखंड, रानीखेत, काली मंदिर किसी विशेष प्राणी या वस्तु या स्थान के नाम का बोध करा रहा है। तो अहींया आपणे जोईए तो आ जे शब्दों छे ए कोई विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान अने नामनुं सूचन करे छे।
नीले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। અહીંયા ગાડી જે ભૂરા કલરથી આપેલા જે શબ્દો છે એ શબ્દોને આપણે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર। આગળનું આપણે જોઈએ તો કે જાતિવાચક સંજ્ઞા। જાતિવાચક સંજ્ઞા કોને કહેવાય છે? તો અહીંયા પણ ભૂરા કલરથી જે શબ્દો આપ્યા છે તેની પર ધ્યાન આપો। સ્ત્રીયા નૃત્ય कर रही है, छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं। આગળ છે પશુ ખેત में घास चर रहे हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। તો અહીંયા આપણે જુઓ જે ભૂરા કલરથી શબ્દો લખ્યા છે એમાં છે સ્ત્રીયા, પશુ, ખેત, છાત્ર, मैदान, પક્ષી, પેડ। એ છે એ પ્રાણી, વસ્તુ કે સ્થાનના નામનો બોધ કરાવે છે, બરાબર। તો આ છે જાતિવાચક સંજ્ઞાના ઉદાહરણ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા આપણે જોયું તો કે છે કે સ્ત્રીયા એ કોઈ એક પર્ટિક્યુલર નામ નથી આપેલું, સ્ત્રીની વાત કરવામાં આવી છે, સ્ત્રીનું કોઈ નામ નથી આપવામાં આવ્યું પણ સ્ત્રીઓ બતાવવામાં આવી છે। એવી રીતે અહીંયા છાત્ર એટલે કોઈ એક છાત્રનું નામ નથી આપ્યું પણ બધા છાત્રોની વાત કરી છે, પર બધી સ્ત્રીઓની વાત કરી છે। પક્ષી તો કે પક્ષી છે અહીંયા ગાડી, તો પક્ષી નું કોઈ પર્ટિક્યુલર નામ નથી આપવામાં આવ્યું। પશુ તો અહીંયા ગાડી પશુમાં પણ કોઈ એવું એક નામ નથી આપ્યું, ગાય, ભેંસ, કૂતરું એવું નામ નથી આપેલું, પણ પશુ જાતિ બતાવે છે। પક્ષી તો કે જાતિ બતાવે છે, સ્ત્રી પણ જાતિ બતાવે છે, ને છાત્ર એટલે કે બધા જ વિદ્યાર્થીઓની વાત કરી છે અહીંયા ગાડી। એટલે આ જે શબ્દો આપ્યા છે એ અહીંયા આપણે જોઈએ તો કે વિશેષ પ્રાણી, વસ્તુ યા સ્થાન કે નામનું અહીંયા બોધ કરાવે છે। તો આવા જે શબ્દો આવે છે તે છે જાતિવાચક સંજ્ઞા। આપણે ભણવાનું છે ભાવવાચક સંજ્ઞા। વધારે આપણે ધ્યાન ભાવવાચક સંજ્ઞા પર આપવાનું છે કે જે આપણને પરીક્ષામાં પૂછાય છે। ભાવવાચક સંજ્ઞા શું છે? તો અહીંયા આપણે ઉદાહરણ જોઈએ પહેલાં તો કે ભારતીય સૈનિકોને वीरता से युद्ध किया। प्रेमचंद द्वारा लिखी बूढ़ी काकी कहानी में बुढ़ापे में आने वाली परेशानियों पर प्रकाश डाला गया है। कोयल की बोली में बहुत मिठास होती है। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જુઓ તો કે વીરતા, બુઢાપા અને મીઠાસ એવા 3 શબ્દો અહીંયા તમને હાઇલાઇટ કરીને આપ્યા છે વાક્યની અંદર। તો અહીંયા વાક્યની અંદર રંગીન શબ્દ જે આપ્યા છે વીરતા, બુઢાપે અને મીઠાસ, તો એ છે એની અંદર ભાવ આપેલો છે ગુણ, દોષ, અવસ્થા અને ભાવ। અહીંયા આપણે જોઈએ તો કે વીરતા, બુઢાપા અને મીઠાસ, ગુણ, દોષ, અવસ્થા અને ભાવનો અહીંયા સૂચન કરે છે, બરાબર। વીરતા ગુણ બતાવ્યો છે, બુઢાપા એની અવસ્થા બતાવી છે અને મીઠાસ એ ભાવ દર્શાવવામાં આવ્યો છે। એટલે કે અહીંયા ગાડી આ જે પણ કંઈ ગુણ, દોષ, અવસ્થા અને ભાવનો જે બોધ કરાવે છે તે છે ભાવવાચક સંજ્ઞાઓ। સંજ્ઞાઓના પણ પ્રકાર આપવામાં આવ્યા છે। એ પ્રકાર જોઈએ આપણે कि अंग्रेजी भाषा की तरह हिंदी भाषा में भी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के अतिरिक्त अन्य 2 भेद समुदायवाचक और द्रव्यवाचक माने गए हैं। कुछ विद्वानों ने इन्हें जातिवाचक संज्ञा के भेदों के अंतर्गत माना है। तो અહીંયા આપણે જોઈએ कि समुदायवाचक संज्ञा શું છે? तो कि कक्षा में बहुत कम छात्र थे, मैंने अंगूर का गुच्छा बंदर को दे दिया, बाजार में टमाटर बहुत महंगा बिक रहा है, गर्मियों में हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला देखी। તો અહીંયા ઉપર આપણને આપેલા જે ભૂરા કલરથી લખેલા શબ્દો છે એમાં છે કક્ષા, બાજાર, ગુચ્છા અને શૃંખલા। એ આખા સમુદાયની વાત કરે છે, સમૂહનો બોધ કરાવે છે। તો એ છે સમુદાયવાચક સંજ્ઞા। આગળ છે દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા। તો અહીંયા આપણે એનું ઉદાહરણ જોઈએ તો કે इस बार मंडी में लोहे के दाम
आसमान छू रहे हैं, मैंने अपने स्कूटर में 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया। આગળ આપણે જોઈએ તો सरला ने कानों में सोने के झुमके पहन रखे हैं, नानी जी इस आयु में भी देसी घी खाते हैं। તો અહીંયા ગાડી ભૂરા કલરથી લખેલા શબ્દો છે લોહે, સોને, પેટ્રોલ અને ઘી. એ છે એ દ્રવ્ય અથવા તો ધાતુ અથવા તો પદાર્થનું સૂચન કરે છે. તો આ જે શબ્દો છે એ દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞાના ઉદાહરણ છે. આગળ આપણે જોઈ ભાવવાચક સંજ્ઞાઓનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય છે, એ શબ્દો કેવી રીતે બને છે. भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों से किया जा सकता है. तो અહીંયા આપણે પહેલું જોઈએ તો जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बनने वाले भाववाचक शब्द. તો અહીંયા પહેલો શબ્દ આપ્યો છે તમને નારી. તો ભાવવાચક શબ્દ બને છે એનો નારીત્વ. બચ્ચા જાતિવાચક શબ્દ છે તો એનો ભાવવાચક સંજ્ઞા બને છે બચપન. માનવ માનવતા, સજ્જન સજ્જનતા, એવી જ રીતે સાધુ સાધુપન અથવા તો સાધુતા. ગુરુ શબ્દનું થાય છે ગુરુતા અથવા તો ગુરુત્વ. રાષ્ટ્રનું રાષ્ટ્રીયતા, મિત્ર મિત્રતા. અહીંયા જેટલા શબ્દો છે બધા જાતિસૂચક શબ્દો છે. જુઓ નોકર, નોકરી. ભાવવાચક જે શબ્દો બને છે જાતિવાચક શબ્દો ઉપરથી, તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાના છે. તમારી પરીક્ષામાં ભાવવાચક સંજ્ઞાસૂચક જે શબ્દો છે એ તમારે વાક્યમાંથી શોધી અને લખવાના હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે તમારા ભાવવાચક ભાવસૂચક જે શબ્દો છે તે બનતા હોય છે. બુઢા તો બુઢાપા એ ભાવ સૂચવે છે. સેવક સેવા, ઈશ્વર ઐશ્વર્ય, સ્વામી સ્વામિત્ર, ચોર ચોરી, પ્રભુ પ્રભુતા, માતા માતૃત્વ. એવી રીતે અહીંયા બીજા પણ ઉદાહરણો તમને આપેલા છે. તો તમારે આ બધા જ ઉદાહરણો એકવાર વાંચી અને એને યાદ રાખવાના છે. આગળ છે તમને આપેલા શબ્દો સર્વનામના શબ્દોથી બનતા ભાવવાચક શબ્દો. અહમ તો અહંકાર. અહમનું શું થશે અહીંયા? અહંકાર થશે. ત્યાર પછી નિજ તો નિજત્વ અથવા તો નિજતા. સ્વ તો સ્વત્વ. આગળ છે આપ તો આપા, પરાયા પરાયાપન. તેવી જ રીતે આગળ છે સર્વનું સર્વસ્વ થશે. આગળ અપના તો અપનાપન અને મમ તો મમત્વ અથવા તો મમતા. એવી જ રીતે હવે આવે છે આપણે સમજવાના વિશેષણ શબ્દો પરથી બનતા ભાવસૂચક શબ્દો. તો એમાં પહેલો શબ્દ છે અહીંયા ઉદાહરણ છે ગહરા. એ વિશેષણ છે તો એનો ભાવસૂચક શબ્દ બનશે ગહરાઈ. એવી રીતે કઠોરનું કઠોરતા, કોમલ કોમલતા, બુરાનું બુરાઈ, મીઠાનું મીઠાશ, જે ભાવનું સૂચન કરે છે. અને આ બધા જ શબ્દો જે છે એ વિશેષણ સૂચક શબ્દો છે જે વિશેષણવાળા વાક્યોની અંદર વપરાય છે. વિશેષણ પણ તમારે તમારા અભ્યાસમાં આવે છે કે વિશેષણના શબ્દો પણ શોધીને લખો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધા જે વાક્યો શબ્દો આપ્યા છે તે બધા જ શબ્દો શું છે? વિશેષણના શબ્દો છે. જે તમારે વિશેષણના શબ્દો પણ યાદ રાખવાના છે અને એના પરથી બનતી ભાવસૂચક સંજ્ઞા છે તે પણ તમારે યાદ રાખવાની છે. સુંદરનું શું થાય છે? સુંદરતા થાય છે. કાલાનું કાલીમાં. એવી રીતે ચતુરનું ચતુરાઈ થશે. ભૂખાનું ભૂખ છે અને નીડરનું નીડરતા. કટુ છે તો કટુતા એનો શબ્દ બને છે. કાયરનું કાયરતા શબ્દ થશે. બલવાન તો બલ ભાવ સૂચવે છે. મધુર તો મધુરતાનો ભાવ સૂચવે છે અને મોટાનો મોટાપા. આવી રીતે આ શબ્દો બને છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આપણે જોઈએ તો ક્રિયા દ્વારા બનતા
ભાવસૂચક શબ્દો. હવે તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો કે ક્રિયા દ્વારા ક્રિયા કઈ છે આપેલી અને એનો ભાવસૂચક શબ્દ શું છે તે. તો અહીંયા પહેલો શબ્દ તમને આપ્યો છે ઉતરના, એ ક્રિયા છે ઉતરવાની. તો અહીંયા ભાવસૂચક શબ્દ એનો થશે ઉતાર. એવી રીતે કહના તો કહાવત છે, ખેલના ખેલ, ચમકના ચમક, ચૂનના ચુનાવ. એવી જ રીતે ક્રિયા બીજી આપી છે અહીંયા ઉછળવાની ક્રિયા છે. તો ભાવસૂચક શબ્દ શું થાય છે એનો ઉછાલ થાય છે. એવી રીતે કાટના તો કટાઈ, ગીરના ગિરાવટ, ચલના તો ચાલ અને જીતના તો જીત. આવા શબ્દો ક્રિયા દ્વારા બનતા હોય છે. એવી જ રીતે તમે આગળ જુઓ તો અહીંયા કમાના તો કમાઈ શબ્દ ભાવસૂચક બને છે. કૂદના તો કૂદ અને ચડના તો ચડાઈ, ચિલ્લાના તો ચિલ્લાહટ અને થકના તો થકાવટ. આ પ્રમાણેના શબ્દો તમારા ભાવસૂચક શબ્દોનું સૂચન કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જે પણ કંઈ સમજ્યા તેના વિશે ટૂંકમાં સમજ ફરીથી લઈ લઈએ. કિસી વ્યક્તિ, વસ્તુ, સ્થાન ને તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જોયું જાતિવાચક સંજ્ઞા છે, સર્વનામ, વિશેષણ અને ક્રિયા. એના દ્વારા તમે ભાવવાચક સંજ્ઞાના શબ્દો બનાવી શકો છો. બરાબર. તો અહીંયા તમારે એ જ છે કે અહીંયા ભાવસૂચક જે શબ્દો છે એ બધા જ શબ્દો તમારે યાદ રાખવાના છે અને એની જે પણ કંઈ સમજ છે એ સમજને પણ તમારે સમજૂતીને યાદ રાખવાની રહેશે. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી પરીક્ષાની અંદર ભાવવાચક સંજ્ઞાના શબ્દો શોધી અને વાક્યમાંથી લખવાના હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી આપણે નવા પીરિયડની અંદર નવા પોઈન્ટની સાથે ફરીથી મળીશું. હેવ અ નાઇસ ડે. વંદે માતરમ.